گزشتہ کئی جمعوں سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان میں سے بعض ممتاز صحابہ جنہوں نے اللہ پاک جل شانہ کی راہ میں اپنے مولا کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مال پیش کیا، اولاد پیش کی، آخر کوئی وجہ تو تھی جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی مقام پر یہ اعلان فرما دیا، لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ دنیا ہی میں وہ کون سا طبقہ ہے جس کو دنیا ہی میں اللہ پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور جنت بھی درکنار رہی جب یہی اعلان ہو گیا کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، تم میرے لیے ہو میں تمہارے لیے ہوں۔ تو آج میں نے قرآن کریم کے 11ویں سپارے میں سے سورۃ یونس کے آخری رکوع کے چند آیتوں کی تلاوت کی، اور اس لیے کہ جہاں حبشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مار کھائی، جہاں ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑی گئیں، جہاں سیدہ زنیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئیں، وہاں ان لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ اصل دشمنی تو سرکار سے تھی، تبھی تو غلاموں کو مارا۔ جب ان کے باطل نظریات پر سرکار مدینہ کی ضرب کاری لگی اور جب اللہ کا قرآن آیا اور ان کی رسموں کی جڑیں اکھیڑی اللہ کے قرآن نے، جو مکے والوں نے معبود بنا رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے، اور وہ بتوں کے معاملے میں اتنے ترقی یافتہ ثابت ہوئے کہ ایک دو میں بھی گزارا نہیں کیا، بیت اللہ اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے بھر ڈالا، یعنی سال کے 360 دن ہر دن کا نیا خدا، ہر دن کا نیا حاجت روا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو نکال کے باہر پھینکا۔ پھر کبھی آپ کے مذہب کے بارے میں باتیں کرتے تھے، یہ میری اپنی بات نہیں، اس شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے لوگوں نے جادوگر کہا، کذاب کہا، جھوٹوں کا جھوٹا، مجنون کہا، دیوانہ، پاگل بتایا، اور صرف زبانی بات ختم نہیں ہوئی کہ زبان سے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ 13 برس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے لوگوں نے، وہ ایک دو دن کی بات نہیں۔ پھر باتیں بننی شروع ہو گئی کہ جن کے تو مذہب کا ہی پتہ نہیں چلتا یہ کس مذہب پہ ہیں، کون ہیں یہ۔ آج بھی اگر لوگوں کے طریقے کے ساتھ مولوی چل پڑے، لوگوں کے کہنے کے مطابق چلے تو بڑا علامہ ہے، بہت بڑا عالم فاضل ہے، اور اگر لوگوں کی بات نہ مانے، خدا کی مانے، قرآن کی مانے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، پھر کہتے ہیں جی یہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ چاروں طرف سے یلغار ہوئی کہ یارو اس کے مذہب کا پتہ نہیں چلتا، اس کا عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے۔ چنانچہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا میرے نبی، یہ سارا مکہ، سارے عرب کے لوگ
آپ سے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تیرا عقیدہ پوچھتے ہیں، تیرا دین پوچھتے ہیں، آپ کا ایمان پوچھتے ہیں۔ قل کہو، فرما دو، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، او مکے والوں، عرب والوں، عجم والوں، کالو گورو، لکھے پڑھو ان پڑھو، امیروں غریبوں، عورتوں مردوں، قل یا ایھا الناس، یوں فرماؤ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو، تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، تمہیں تردد ہے میرے یقین کے بارے میں، میرے مذہب کے بارے میں تمہیں شبہ پڑ گیا، میرے ایمان کے بارے میں تمہیں شبہ پڑ گیا، تم اپنی باتوں کو جانتے ہو، میرے متعلق باتیں بناتے پھرتے ہو، آؤ میں تمہیں اپنا دین بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا مذہب بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا عقیدہ بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا یقین بتاؤں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، سارا جہان سن لے، قیامت تک کی ساری کائنات انسانی سن لے، سردار سن لے، بادشاہ سن لے، وزیر بھی سن لے، سفیر بھی سن لے، پیر فقیر بھی سن لے، درویش قلندر بھی سن لے، تمام کے تمام ملنگ بھی سن لے، اپنی پوجا کرانے والے بھی سن لے، خدا کے دروازے کو چھوڑ کر قبروں کی مٹی چاٹنے چٹوانے والے بھی سن لے، تب درختوں کی پجاری بھی سن لے، پیپل اور بڑ کی پجاری بھی سن لے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو، تمہیں میرے دین کے بارے میں شک پڑ گیا، تمہیں میرے یقین کے بارے میں شک پڑ گیا، تم میرا مذہب پوچھنے آئے ہو، میرا عقیدہ پوچھنے آئے ہو، پھر میں امام الانبیاء ہوں، پھر میں امام الکل ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں، یہاں گول مول بات ہو نہیں سکتی۔ سنو، فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پھر لوگوں میرا عقیدہ یہ ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم کار ساز مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والے مانتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے، یہ بسوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ٹرکوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹوں سے بچاتے ہیں، یہ نفع پہنچاتے ہیں، فرمایا میں تمام سے دور ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ سنو، یقین سنو، میرا مذہب لکھ کے لے جاؤ، میرا عقیدہ لکھ کے لے جاؤ، کوئی بات ڈھیلی ملی نہیں، کوئی لالچ والی بات نہیں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں، خوف کھانے والی بات نہیں۔ کون ڈرا سکتا ہے جس کے سر پہ مالک کی کائنات تو سارا جہان ڈرائے؟ میں ڈرنے والا نہیں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں قریش کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو قریظہ کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو نذیر کے بنائے ہوئے بتوں کا میں پجاری نہیں، میں تو اس ایک احکم الحاکمین کی چوکھٹ پہ اپنی جبین نیاد جھکاتا ہوں، جس کی شان یہ ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تمام زبردستوں سے زبردست ہے، ایک ہی پالنہار، ایک ہی خالق و مالک۔ ڈنکے کی چوٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ بتا دیا۔ آج ہم
جیسے ہمارے ملک میں مشینیں بنتی ہیں، کچھ پرزے ولایتی کچھ دیسی ملا دیے، وہی حال ہمارا عقیدے کا بنا ہوا ہے۔ کچھ سرکار کی باتیں لے لی، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدھا فرمان لے لیا، کچھ اپنی طرف سے ملا لیا، عقیدہ بن گیا۔ سارا قرآن آخر کیا حکم کرتا ہے؟ یہ ہم نے تو نہیں بنایا قرآن کریم، کون بنا سکتا ہے؟ اپنے گھروں میں جاؤ، قرآن کریم ترجمے والے ہزاروں تمہارے پاس موجود ہیں۔ سورۃ یونس کا آخری رکوع کا ذرا ترجمہ تو دیکھو۔ بی اے کر سکتے ہو، ایم اے کر سکتے ہو، ایف اے کر سکتے ہو، انجینئرنگ کالج پڑھ سکتے ہو، میڈیکل کالج پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے صاف صاف طور پہ اعلان کر دیا، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ان کا پجاری نہیں جن کی پوجا تم کرتے ہو۔ پھر کس کی پوجا کرتے ہو؟ کس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو؟ کسے حکم الحاکمین مانتے ہو؟ کس کو اپنا خالق تصور کرتے ہو؟ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن میں نقل کر دیا، اللہ پاک نے فرما دیا، میرے محبوب یوں جواب دو، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ کیا بات کہی ہے، کیا بات فرمائی ہے! وہ ہماری ہندوستانی بولی میں روگ ہی کاٹ دیا، قصہ ہی مکا دیا۔ میں اس خدا کا پجاری ہوں جو خدا تمہاری موت اور زندگی پہ قادر ہے، جس کو جتنے چاہے سانس لینے دے، جس کو جتنے چاہے سانس نہ لینے دے۔ ابھی ہفتے کے دن میں گجرانوالے گیا تھا، شام کو لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہو رہا تھا کہ ایک شیخ صاحب کسی جائیداد کے جھگڑے میں، زمین کے جھگڑے میں کچہری گئے، کوئی حصہ لینا تھا زمین کا، کھڑے کھڑے دل پہ حرکت بند ہوئی، دھڑام سے گرے، گئے زمین کا حصہ لینے تھے، اپنی بھی چھوڑ گئے۔ نہ نزلہ، نہ بخار، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف، اچانک ادھر دھڑام سے زمین پہ گرے، ادھر دم نکل گیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کیا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہرے بھرے درخت اس نے بنائے، یہ زمین اس نے بنائی، یہ دریا اس نے بہائے، یہ چاند سورج آسمان پر اس نے سجائے، یہ رات دن اس نے بنائے۔ جب یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو قرآن نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اس خدا کو مانتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ نے کہا یہاں مانیں گے؟ یہ آج بھی دیکھ لیں آپ، اگر کسی کو اولاد دیر سے پیدا ہو، فلانے نے دیا، فلانے پیر نے دیا، فلانے فقیر نے دیا، فلانے ملنگ نے دیا، اور اگر مر جائے اللہ نے مار دیا۔ فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اس خالق و مالک کا پجاری ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اگر وہ چاہے دن میں موت لا کے کھڑی کر دے، وہ چاہے رات میں موت کو بھیجے، وہ چاہے تمام کو ایک یکدم فنا کر دے، وہ چاہے اسپتال میں موت بھیجے، وہ چاہے بیوی بچوں کے سامنے موت بھیجے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس پر یقین کرنے والا بنوں، خدا کی ذات پر اعتماد کرنے والا بنوں، مالک کائنات کے ایک ایک ذرہ پر، تمام چیزوں پر یقین کرنے والا بن جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا،
مجھے میرے مولا نے حکم دیا میں چاروں طرف سے ہٹ کر ایک کی طرف رجوع کروں، ایک کی طرف یکسو ہو جاؤں، ایک ہی کا بن جاؤں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مولا کائنات نے مجھے شرک سے منع فرمایا، اس کی ذات کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا. جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم سنایا، بس تیوری بدل گئی، اکڑ گئے سارے سردار. ہاں، دولت ایسی چیز ہوتی ہے، دولت ایسی چیز ہوتی ہے، یہ جو اقتدار ہے یا دولت ہے، یہ دونوں ایسے نشے ہیں کہ جو زندگی میں بڑے مشکل سے اترتے ہیں. دولت مند قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ ادھر فاقہ ہے، ادھر پریشانی ہے، ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں درختوں کے پتے چباتی ہیں. 2.5 برس تک صحابہ اکرام بھی درختوں کے پتے بھی میسر نہیں آتے. دولت مند قرآن کیسے گوارا کر لیتے؟ سارے اکٹھے ہو گئے، آؤ ہم مل جل کے کام کریں گے. یتیم مکہ کا مقابلہ اب ایک ایک کی 2 کے بس کی بات نہیں. اکٹھے ہو جاؤ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، پھر بات بنے گی. چنانچہ امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، تمام کے تمام مکے والے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے. اور سرکار مدینہ سبقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ والد، اپنا بھتیجا سمجھ کر ساتھ دیا کرتے تھے. چچا کی شفقت تھی بھتیجے کے ساتھ. بس وہ مکے والے آئے ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے یہ تو تیرا لحاظ ہمیں خراب کر رہا ہے. ایک مکے کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، بزرگ آدمی ہے، تمہارا لحاظ کر رہے ہم، ورنہ اڑا دیا ہوتا کبھی سے. کیا حیثیت ہے ان کی؟ یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. آج بھی بڑے غراتے ہیں لوگ، پتہ نہیں انہیں سے سیکھا ہے. اندازہ لگاؤ، خدا کے قرآن کا مقابلہ، اللہ کے دین کا مقابلہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و ایمان کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ کب خدا سے ڈریں گے؟ کب اس کے قہر سے ڈریں گے؟ اکڑے آ کے کافر میں. اور ابو طالب کو کہنے لگے آپ درمیان سے ہٹ جائیں جی، پھر ہم دیکھ لیں گے. حد ہو گئی، ہمیں ساری عمر ہو گئی سنتے سنتے، اب تو انتہا ہو گئی، ہم نہیں سنیں گے. ابو طالب نے کہا کیا سنو گے؟ میرا بھتیجا ہمیں گالیاں دیتا ہے، تیرا بھتیجا ہمیں گالیاں نکالتا ہے، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں گالیاں نکالتا ہے. کب تک سنیں گے ہم؟ آخر تمہارا لحاظ ہمیں مار رہا تھا، آج ہم تمہیں اکٹھے ہو کر مل کر کہنے آئے ہیں آج کے بعد کوئی لحاظ نہیں ہوگا. ابو طالب نے یتیم مکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا بھتیجے تجھے معلوم ہے میری پیٹھ خالی ہے، یعنی میں اب کمزور ہو گیا ہوں. وہ تکڑائی نہیں رہی، وہ سرداری میں جان نہیں رہی. کچھ میرا ہی خیال کر لے، میرے بڑھیپے کا خیال کر، میں تیرا چچا ہوں. میری بزرگی کا خیال کر اور میری داڑھی کا خیال کر. میری داڑھی تو کم سے کم خاک میں نہ ملا. مکے کا ایک بھی کافر ایسا نہیں تھا جس کے داڑھی نہ ہو. یہ جتنے بھی تھے، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ولید ابن مغیرہ ہو، امیہ ابن خلف ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے چہروں پہ داڑھی تھی، ایک بھی بغیر داڑھی کا نہیں تھا. اور آج مسلمان
मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से घबराता है। तड़ी दी काफिरों ने आकर अबू तालिब को, और अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया और कहने लगा कि मेरे बुढ़ेपे का ख्याल नहीं रहा तुम्हें, सारी जिंदगी हो गई मैं तेरा साथ देता चला आ रहा हूं। आपने फरमाया चाचा क्या हुआ, मुझे बात तो बताओ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे चचा हैं, क्या बात हुई? उसने कहा ये सारा मक्का आया बैठा है, सारे सरदार आए बैठे तेरे सामने ही, ये देखो ना उमैया बिन खलफ बैठा है, वलीद बिन मुगीरा बैठा है, उतबा बैठा है, उतैबा बैठा है, शाबा बैठा है, यामरी बिन हशाम है, ये सारे के सारे मेरी बरादरी सरदार आए बैठे, तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। ये बोला किसके बारे में बात हो रही है? जिनके बारे में हम सब का यकीन और ईमान है कि अगर सरकार ना होते ये जहान ना होता। और ये इल्जाम है। अबू तालिब भी कहने लगा आप इनको गालियां देते। आपने फरमाया चाचा तुम्हारे पास रहते उम्र गुजर गई, मेरी जुबान से कभी गाली सुनी? कहने लगा नहीं। फरमाया ओ चाचा तू अच्छी तरह से जानता है, तेरी आंखों ने सैकड़ों नहीं हजारों मर्तबा देखा, लोगों ने मुझे पत्थर मारे, मैंने फूल बरसाए, मैंने तो गाली उस वक्त भी नहीं दी जब मैंने सर सजदे में रखा हुआ था, और ये सारे के सारे ऊंट का ओझ लाकर मेरी पीठ पे लाद के चले गए। इन्होंने मेरे सर पे गंदगी फेंकी, मेरा चेहरा जख्मी किया, जिधर से गुजरता हूं पत्थर मारते हैं, जिस गली से गुजरता हूं पत्थर मारते हैं, चारों तरफ से मारने वाले ये लोग हैं। एक दिन भी एक वक्त भी ये बताएं तो सही मैंने कभी गाली दी हो? मैंने कभी गाली नहीं दी। अबू तालिब ने उनसे कहा क्यों भाई, आमने सामने की बात है, तुम तो कहते थे रात दिन गालियां देता है हम, ये तो कह रहे हैं कि मैंने कभी गाली आज तक किसी को दी नहीं, मैं गालियां देना ही नहीं जानता, कभी भी मैंने किसी को गाली नहीं दी। ये सामने बैठे हैं। अबू तालिब कहने लगे क्यों भाई बोलो, ये तो कह रहे हैं मैंने गाली नहीं दी। अब वो सारे के सारे यकदम बोले, तवज्जो करना, कभी कुरान भी समझने की कोशिश किया करो खुदा के बंदो। तमाम के तमाम इकट्ठे बोल उठे और कहने लगे कि कौन कहता गाली नहीं देते, हर वक्त कहते हो सिर्फ एक है और कोई नहीं, मुश्किल कुशा एक है, हाजत रवा एक है, बिगड़ी बनाने वाला एक है, बीमारियां दूर करने वाला एक है, औलाद देने वाला एक है, बारिश बरसाने वाला एक है, दरियाओं के रुख मोड़ने वाला एक है, किसी को 18 बच्चे हैं, किसी को एक भी नहीं, सारा निजाम एक के हाथ में है और कोई नहीं, कोई नहीं, हर वक्त कहते हो कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गाली है? मेरा गाली नहीं तो और क्या है? ये यही तो वो गालियां हैं जो हमें खाती हैं। आज भी लोग कहते हैं ना, इससे सुन सुनकर कुरान अच्छा पढ़ता है, तकरीर बड़ी अच्छी करता है, पर वलियां नहीं मानता, कार्य नहीं। तो खुदा के बंदो वलियों को कौन नहीं मानता? डाकुओं को नहीं मानता, ठगों को नहीं मानता, हाँ जो पेपर औरतों को सामने बिठाकर गप्पे मारते हैं उनको नहीं मानता। लगा अच्छा ये गालियां हैं? हाँ ये थोड़ी गालियां हैं, हमारा सर खा लिया तुमने गालियां दे देकर। जवाब इरशाद फरमाया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से उड़ी हुई खाक पे आपको भी जलाल आ गया। फरमाया चाचा अगर ये गालियां हैं तो फिर मैं मजबूर हूं,
अगर ये गालियां हैं कि खुदा के सिवा और कोई परस्तिश के काबिल नहीं, और कोई पूजा के काबिल नहीं, और कोई नजर न्याज के काबिल नहीं, और कोई घटाने बढ़ाने वाला कोई नहीं, दिन रात में तब्दीली करने वाला कोई नहीं, सर्दी गर्मी की तब्दीली करने वाला कोई नहीं, अगर ये गालियां हैं तो फिर मैं मजबूर हूं, तुम्हें ये गालियां सुननी पड़ेंगी, फिर मैं मजबूर हूं। तवज्जो करना, अबू तालिब बीच में था। अब बेचारा अबू तालिब भी ईमान तो नहीं लाया था ना, हाय हाय, उसकी भी समझ में ना आई बात। वो यूं समझ गया कि मेरा भतीजा भी जिद कर रहा है, जिद पे अड़ गया, बस एक बात कह दी, कहने लगा फिर मेरे भतीजे अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो आज के बाद मेरा सहारा ना तकना, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तेरे साथ जो कुछ है मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर सुरख हो गया और फरमाया चाचा तुमने आज तक गलत समझा कि मैंने जो कुछ किया वो तेरी पीठ पे किया, मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरे सहारे पे कर रहा हूं। आप अपनी पीठ झाड़ दें, आप अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दें, हट जाए दरमियान से, मेरा खुदा जाने और ये जाने, मैं जानूं और ये जाने, जो ये कर सकते हैं छुट्टी है इनकी, जाओ करो। अब ये जो शिरक करने वाला बंदा होता है ना, मुशरिक होता बड़ा बुज़दिल है, पहले यकदम तड़ी देगा, यकदम पहले तड़ी जमाएगा, रोक डालेगा, और अगर आगे से मुवाहिद अकड़ जाए फिर फौरन देखेंगे आप तो नाराज हो गए, आपस की तो बात है, खामखा आपस में लड़ रहे हैं आप हमसे, हम तो आपको बड़ा मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं, आलिम मानते हैं, तजर्बा करके देख लेना फौरन ढीले पड़ जाएंगे। अब जब देखे ना आमला के दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तेवर बदलते हुए, हाय हाय, हफीज ने बड़ी अजीब बात नकल की है। जरा मस्जिद में बैठे हो, किबले की तरफ मुंह किए बैठे हो, बावुजू बैठे हो, जरा कलेजे पे हाथ रख के तो सोचो कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर मुबारक पे इस वक्त क्या बीती होगी, क्या आपकी जिगर पे बीती होगी उस वक्त में। और साफ होकर के यूं फरमा दिया कि चचा के दामने शफकत को भी हटता हुआ पाया, चचा के दामन शफकत को भी हटता हुआ पाया, तो होकर आबिदीदा हादी बरहक ने फरमाया, कसम अल्लाह की सारा जहां भी हो अगर दुश्मन, ये सब शैतान के साथी बड़े होकर बशर दुश्मन, जफाओ जुल्म की आंधी चले तूफान आ जाए, जफाओ जुल्म की आंधी चले तूफान आ जाए, और मिटाने को मेरे शद्दाद और हमान आ जाए, किसी धमकी किसी डर से मेरा दिल घट नहीं सकता, मुझे ये फर्ज अदा करना है, इससे हट नहीं सकता। मेरी हड्डियां खत्म हो सकती है, मेरी जान खत्म हो सकती है, मेरा कलमा पढ़ने वाला एक एक ज़िबा हो सकता है, इनकी आन औलाद का कीमा बन सकता है, हम भूख प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम दरख्तों के पत्ते कई कई बरसों चबा सकते हैं, पर याद रखो अल्लाह ताला की तौहीद में बिल्कुल शिरक मिलावट करने वाले नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। जाओ जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। रोक जमाने आए हो, नबूवत को डांट मिलाने आए हो, साफ कर दिया, जोर लगाओ,
कर जो तुम्हारी ताकत है। तुमने पहली कौन सी कसर उठा के रखी है? तुमने मेरे बिलाल के साथ क्या नहीं किया, तुमने अबू फकीहा के साथ क्या नहीं किया, तुमने बर्रा इब्ने आज़म के साथ क्या नहीं किया, और जो कुछ कर सकते हो मेरे साथ तुमने रात दिन, और तुमने मारा, तुम्हारी औरतों ने मारा, तुम्हारे बच्चों ने मुझे मारा, और क्या कर सकते हो? जाओ जो करना करो। फौरन ढिल्ले पड़ गए। जब डांट पिलाई ना, फिर कहने लगे देखो जी, आप भी कुरैशी हैं, हम भी कुरैशी हैं, आप भी मक्के के बाशिंदे हैं, हम भी मक्के के बाशिंदे हैं, आपस में अगर लड़ेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। देखो ना जी, एक ही घर का नुकसान होगा ना। जब सर पे पड़ती दिखाई दी ना, फिर घर याद आ गया। एक ही घर का नुकसान होगा, एक ही कबीले का नुकसान होगा। बेहतर सूरत यह है कि अगर आप सरदारी चाहते हैं, यानी आपने जो ऐलान नबूवत किया है, अल्लाह ताला की तौहीद का परचम लहराया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे की जो आपने तलकीन की है लोगों को, अगर आपका मकसद सरदारी है, हम सारे अरब का आपको सरदार मान लेते हैं, सारे अरब का सरदार आपको मान लेते हैं। और अगर दौलत चाहिए, सारे अरब की दौलत आपके कदमों में लाके डाल देते हैं, सारे अरब की दौलत। और तीसरी बात बड़ी अजीब कही, कहने लगे अगर किसी लड़की पे नजर है तो एक नहीं हजारों हाजिर है। वही तीन चीजें जो मक्के के काफरों ने नबी को पेश की थी, सरदारी, हुकूमत, दौलत, औरत, वही तीनों चीजें मक्के के काफरों ने सरकार के सामने रखी कि सरदारी के झांसे में आ जाएं, दौलत के लालच में आ जाएं, औरत के पीछे लग जाएं। आज मुसलमानों का बेड़ा गर्क इन तीनों चीजों ने तो कर रखा है। और क्या है, उन्होंने सोचा कि डांट में तो काम चला नहीं, रोम में तो काम चला नहीं, इस तरीके से काम चल जाएगा। कुछ लालच देंगे, कुछ तमा देंगे, कुछ सरदारी का नाम लेंगे, कुछ दौलत जमा कर देंगे, लड़कियां भेज देंगे। अल्लाह की पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमा दिया, फरमाया मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे पैरों तले रूबे जमी का मालो जर रख दे, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज़ रह नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। लालच दे के मारना चाहते हो? हमेशा ये तरीका चला आया बातिल ताकतों का, पहले वो डराते हैं फिर लालच देते हैं। हर तबका यही खेल खेलता है, हर जमाने की हुकूमतें यही काम करती। चुनांचे आजकल भी देख लो, जिन मौलवियों को आगे किया हुआ है ना, उनसे अगर मसला भी पूछ लेना, हवाई जहाज में बैठे हुए, स्टेशन पे खड़े हुए, जो गवर्नमेंट के एंटर ला मौलवी है, उनसे मसला पूछो ना, वो जरा इस वक्त जहन में नहीं है, किसी मदरसे से जाके पूछ ले, बताए कैसे मार पड़ेगी। फौरन खाया हुआ हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम तो हर वक्त दुआ करते हैं, खुदाया अपने खजाने से खिला, अपने खजाने से सवारी हाजात को पूरा फरमा, किसी का मोहताज ना बना। बड़े बड़े बन गए तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ साफ जवाब इरशाद फरमा दिया, जाओ जाओ अपना काम करो, मुझे तुम्हारी सरदारी की कोई हाजत नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत की कोई हाजत नहीं, मुझे औरतों की तुम में से कोई जरूरत नहीं, मैं अपने ईमान यकीन का सौदा नहीं करता। और आखिर में जो बात फरमाई हफीज ने उसको मंजूम किया है,
बड़ी अजीब बात है। फरमाया मेरा ईमान है हर शय पे कादिर हक ताला है, मेरा ईमान है हर शय पे कादिर हक ताला है, वही आगाज को अंजाम तक पहुंचाने वाला है, मेरा उसके सिवा माबूद कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। अरे जब वो चाहेगा एक सांस आगे बढ़कर लेने वाला कोई नहीं। यही तालीम थी 1,24,000 अंबिया किराम की, और यही तालीम है 1,29,000 सहाबा किराम की, और यही तालीम है लाखों औलिया किराम रहीमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन की। तो फरमाया मेरे नबी इन लोगों को वाज़े कर दो, इनको बता दो, जता दो, समझा दो, कुल कहो, फरमाओ या अय्युहन नास, ओ लोगों इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, ओ लोगों मेरे मजहब के बारे में शक न करो, मेरे मजहब के बारे में, अकीदे के बारे में तुम्हें शक पड़ गया, और मैं तुम्हें बता दूं वलाकिन आबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़ाकुम, हाँ मैं वो नहीं हूं जहां चूना लगा हुआ देखा, जहां जरा संगे मरमर लगा हुआ देखा, सुभान अल्लाह। हाँ जी, यहां तो हजारों की बिगड़ियां बन गई, जहां संगे मरमर देखा वही चूम लिया, वही चाट लिया, वही सर झुका दिया, और वही अपने बिगड़ी बनाने का सवाल कर दिया। अब मैं कसम खा के कहता हूं, बावजूद मिंबर पे बैठा हूं, अब ये सारे का सारा मैंने कुरान करीम का तर्जमा या हफीज के शेर नकल किए हैं। अब बताओ, एक तरफ तो अल्लाह का ये कुरान है, नबी से ऐलान कराया खुदावंद आलम की जात अक़दस ने, और उधर दुकानों पे होटलों पे बैठकर अच्छा जी, हाँ जी हाँ, वली मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, गोली कब्ज़ कुशा हो सकती है, वली मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। तरकीब देखो, गोली कब्ज़ कुशा हो सकती है। अल्लाह ने अपनी जात में, अपनी सफात में किसी को शरीक बनाया ही नहीं, कोई है ही नहीं। वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, अल्लाह कहता है ओ लोगों अगर मैं अपना कोई शरीक बनाता तो बीवी बनाता, औलाद बनाता, मेरा है ही कोई नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे नबी ऐलान करो मैं तो हूं ही अकेला, अकेला ही था, अकेला हूं, अकेला रहूंगा। और आगे फरमाया वअना अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, मुझे हुक्म मिला है कि मैं एक का होके रहूं, एक के दरवाजे का बन के रहूं, एक ही के दरवाजे पे अपनी जबीन न्याज को, अपना माथा एक के दरवाजे पे झुकाऊं। अब सारा कुरान एक तरफ, अगर बच्चा बीमार हो जाए या बीवी बीमार हो जाए और वो बीवी का कहना एक तरफ, वो जी मौलवी तो यूं कहते रहते हैं चलो फला जगह, हाँ थप्पड़ शाह पे चलो, लठ शाह पे चलो, फला जगह चलो, वहां फलानी गई थी उसको आराम वहां से आ गया, फलानी वहां गई थी उसको वहां से आराम हो गया, उसका बच्चा बड़ा बीमार था वहां गई थी तंदुरुस्त हो गया। खुदा की कसम, जब औरत हो या मर्द जब ये कहते हैं ना कि हमारे बच्चे को फलां ने जिंदगी दे दी, ये फलाने ने तंदुरुस्ती दे दी, अल्लाह का कहर जोश में आता है, जालिमों दिया मैंने नाम दूसरे का। तेरे घर से अगर कोई एक टाइम का खाना खा के चला जाए, रिश्तेदार मेहमान, और घर जाकर अपनी अम्मी से कहे कि तेरे भाई ने तो रोटी भी नहीं दी, बराबर वालों के खा के आया हूं, आग लग जाएगी, बकवास करेगा और मैं तेनू गोबर खवाया, मैं तेनू गंद खवाया, खा के गया तो मुकर गया। एक वक्त की रोटी खाकर अगर मुकर गया तुझे कितना गुस्सा है, और जो खुदा 50 सैकड़ों साल खिलाता है और तू कहता वो नहीं खिलाता और खिलाता है, खुदा का कहर जोश में नहीं आता।
बीमारी वो बीमारी है, लाइलाज बीमारी, जिन्होंने अंबिया किराम को सताया, जिन्होंने सहाबा किराम को मारा, जिन्होंने एक एक दिन में 70-70 नबियों की गर्दनें काट दी। इसलिए कितनी बड़ी दुश्मनी फैली मक्के में, सारे अरब में, अरब अजम में दुश्मनी फैली। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगंबर के प्यारे चचा के टुकड़े कर दिए गए, बड़े बड़े प्यारे सहाबा को शहीद कर दिया गया और अल्लाह की राह में उनको बड़ा सताया गया। कौन सा वो वक्त है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून की जिंदगी बसर फरमाई। बदर से गए, ओहद का ऐलान हो गया, ओहद से आए, खंदक का ऐलान हो गया। एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया, एक दिन भी। और एक तुम हो, बस गजलें सुनी और खुश होते चले गए। आखिर नबी की जिंदगी का भी तो कुछ हासिल होगा। ये खुदा का कुरान तेरा मेरा बनाया हुआ नहीं, ये किसी तफरके या किसी फिरके या किसी पार्टी और पार्टी का कलाम नहीं, ये अल्लाह ताला का मुकद्दस कलाम है। और खुदा की कसम, ये मौलवी जो तुम्हें बहकाते हैं, ये कब्रों में तुम्हें नहीं छुड़ा सकते, ये हशर में तुम्हें नहीं छुड़ा सकते। ये भी कुरान ने नकल कर दिया, 22वां सिपारा सूरत सबा है। फरमाया यक़ूलुल्लज़ी नस्तग़ीफ़ू लिल्लज़ी नस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन। वो बड़े बड़े आएंगे, आगे छोटों को पकड़ा हुआ देखेंगे, वो छोटे कहेंगे बाजी तुम तो हमें हिदायत दिया करते थे, ये तुम्हारा क्या हशर बना हुआ, तुम क्यों फंसे हुए हो? मैं कहती तुमने हमको फंसाया ना। कुरान गवाह है, यूं कहेंगे मानने वाले लोग, दूसरे मानों में मुरीद लोग यूं कहेंगे, वो तुम्हारा रात दिन का आना जाना हमें भी तबाह कर गया, तुम भी बर्बाद हो गए, हमें भी बर्बाद कर दिया। इसलिए अल्लाह के कुरान के करीब आओ, अल्लाह के कलाम के नजदीक आओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा और गरज और मबदा के करीब आओ। जिस बात पर सहाबा ने लहू बहाया उस बात के करीब आओ, और जिस बात की सजा पैगंबर की बेटियों ने भुगती, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरख्तों के पत्ते चबाए, फाके काटे, और क्या दुश्मनी हो सकती थी। फरमा वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउक वला यदुर्रुक। मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मैं नफे नुकसान में उसके सिवा किसी को अपना ना बनाऊं। फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इदम मिनज़-ज़ालिमीन। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जुल्म करने वालों में से हो जाऊंगा, जालिमीन में से बन जाऊंगा। कि खुदा के बताए हुए रास्ते को छोड़कर अगर मैं दूसरे रास्ते पे भटका, दूसरे रास्ते पे मैं चला, तो उस वक्त फिर मैं जालिमों में से बन जाऊंगा। तुम्हारा क्या है? तुम तो मानने पे आओ, एक बेनमाज को मान लो, बदअकीदा को मान लो, और ना मानने पे आओ तो खुदा के कुरान को ना मानो। बहरहाल हमारा काम है सजा भुगतना, दुनिया की निगाहों से गिरा रहना और हक बात बताना। ईमानदारी की बात की है, न किसी के कहने से की है, न कोई गरज है, न किसी को चढ़ाना मतलूब है। मकसूद सिर्फ ये है, अल्लाह करे मेरी तेरी कब्र हशर अच्छा हो जाए, कलमे और ईमान पर खात्मा बिल खैर हो जाए, और शिर्क की लानत से बच बच कर दुनिया में जिंदगी गुजारोगे तो बाकी गुनाह मालिक के कायनात माफ भी फरमा देंगे। वरना हमें क्या है? बहरहाल तकलीफ जरूर होती है। चारों तरफ लोगों ने अड्डे बना रखे, चारों तरफ, उधर मेला, उधर ठेला, उधर दुनिया आ रही है जा रही है, वहां गए थे, यहां गए थे, वो गए थे, ये गए थे। और पिछले दिनों में कसूर शहर गया तो बाबा बुल्ले शाह सब कहते रहमतुल्लाह अलैह मजार पे गया मैं फातिहा पढ़ने के लिए। कई लोग सोच रहे होंगे तू क्यों गया, भला वो किसी के बाप को औलाद हो रहे हैं, वो बुजुर्ग हमारे नहीं, मैं क्यों ना जाऊं। तो जब मैं वहां गया तो वो कैसेट सब सुनते हैं, जानते भी हैं बेचारे सारे, वो जो वहां
सज्जादे नसीन वगैरह सब जानते थे, एहतराम किया। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के ऊपर सिराने की तरफ इतना बड़ा दौड़ा रखा हुआ, इतना बड़ा, और उसमें लूण भरा हुआ है, नमक। तो मैंने यूं पूछ लिया उनमें से एक से, मैंने कहा हुजूर इसका क्या मतलब है? बाबा बुल्ले शाह सिर्फ नमक खाते हैं, तुम घी खाते हो, तुम गोश्त खाते हो, तुम मिठाइयां हड़प करते हो। मैं कहा बाबा दे मत्थे सिर्फ लूण मार छे। आखिर नहीं जी, ये लोग आके लूण चख देने, बाबे बुल्ले का लूण चख बैठे। बाबे बुल्ले ने मैं तो कान खोली हुई है लूण दी। मेरा मुंडा इवें में करके कहने लगा जी तानू नहीं पता जी, बस इवें चलता है दुनिया पे, आखिर आवाम की तसल्ली जो करनी हुई। हालांकि बाबा बुल्ले शाह तौहीद का बड़ा सख्त पुजारी, इसलिए उसका एक शेर अर्ज कर दो, इलम नालो अशराफ निहो दे, इलम नालो अशराफ निहो दे, जिड़ हो दिन जात कमीने, ओ पीतल पलीत सोना नहीं बनदा, तोड़े जड़िए लाल नगीने, और शोम कुलो खैरात नहीं मिलदी, तोड़े होवन माल खजीने, बुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलदी, तोड़े मरिए शहर मदीने, बुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलदी, तोड़े मरिए शहर मदीने। बाबा बुल्ले शाह रहमहुल्लाह का कलाम देखो, चाहे मदीने में मर जा, जब तक अल्लाह की जात पर साफ यकीन नहीं, तौहीद का खजाना नहीं, कुछ भी नहीं। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े बुजुर्ग, कितने बड़े अल्लाह वाले। मैं जो वहां गया फातिहा पढ़ने, चीकनी मिट्टी के टरक पड़े हैं और घोल घोल कर औरतों को पिला रहे हैं, सामने चोरी नहीं, लाइन लगी हुई है। मैंने कहा किस लिए पी रहे हो? कि ये जड़ी मिट्टी है ना 70 बीमारियों की दवा है। अंदाजा ला। बाबा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अदल करेता थर थर कंबन, अदल करेता थर थर कंबन, ऊंचिया शाना वाले हूँ, और फदल करेता बख्शे जामन, मुझे मुकाले हूँ। फरमाया ओ मेरे मौला, अगर अदल करने पे आया तो थर थर कांपता हूं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा वली है, कितना बड़ा वली है। और मुसीबत ये हो गई कि तुम ये भी नहीं जानते वली किसे कहते हैं। तुम्हारे यहां तो विलायत का मेयार जो नंगा हो बैठे, खुदा न करे, खुदा न करे, अभी अगर सारे कपड़े उतार कर मैं सड़क पे खड़ा हो जाऊं, तुम सारे शहर में जा कहोगे आज विलायत मिली है, आज विलायत मिली है। नंगा होना कोई विलायत है? तुम्हें ये बताई बात किसने? बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, उठ फरीद झाड़ू दे विच मसीत, तू सुता रब जाग दई, तेरी डाडे नाल परीत। खड़ा हो, उसके दरबार की सफाई कर, अल्लाह अल्लाह कर। हाँ, अर्ज करने का मकसद ये कि कुरान साफ है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान साफ है, सारी चीजें तुम्हारे सामने साफ हैं। अपने अकीदे को दुरुस्त करो, अपने बीवी बच्चों के अकीदे को बनाओ। अकीदा नहीं, कुछ भी नहीं, 1 रुपया रोजाना सदका करो, अकीदा सही नहीं, पानी की तरह बह जाता है सारा। अल्लाह पाक मुझे और आपको सही कुरान मजीद समझने की और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझने की, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।